السلام علیکم۔ آج 7 پاکستانی فوجیوں کی شہادت ہوئی ہے بھمبر سیکٹر انڈین فائرنگ کے نتیجے میں۔ جب سے یہ انڈین پرائم منسٹر مودی بنے ہیں تو ایک شدید انتہا پسندی کا وہ جو RSS شیو سینا کا ایک ماحول ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ مظالم کرتے تھے، وہی والا رویہ ہمیں مودی کی حکومت کے اندر نظر آتا ہے۔ کبھی کسی کو گوشت کھانے کے اوپر مارا جاتا ہے، LOC ورکنگ باؤنڈری، اس کی صورتحال تب سے خراب ہے۔ پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے سرجیکل سٹرائک کر دی، اس سے ایک سچویشن پیدا کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو ریاستی الیکشنز ہیں وہ ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے وہ ایک وار ہسٹیریا پیدا کرتے ہیں، اینٹی پاکستان جذبات بھڑکاتے ہیں تاکہ ہندو جو اکثریت ہے اس کا ووٹ انہیں مل جائے۔ کیا یہ کافی ہے یہ جواز کہ ایک ملک کے اوپر حملہ یا اس کے 7 فوجی صرف اس بنا پہ شہید کر دیے جائیں کہ ایک ریاست کے انتخابات قریب آ رہے ہیں جو مودی کی نظر میں ان کے آئندہ انتخاب دوبارہ جیتنے کے لیے بڑے ضروری ہیں؟ تو یہ وہ ماحول ہے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے اس کے اندر ہمارے سیکورٹی کے ادارے کہتے ہیں کہ یہ را اور NDS کا نیکسس ہے جو پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے۔ شاہ نورانی کے مزار کے اوپر جو واقعہ پیش آئے، 62 افراد اس کی نظر ہوئے، تو اس کا حساب کسی کو تو دینا پڑے گا، اور پاکستانی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کو بھی ری اورینٹ کرنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا، نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کون سا طریقہ کار درست ہے جس سے پاکستان کے مفادات کا جو تحفظ ہے اس کو ہم یقینی بنا سکیں۔ تو یہ آج کے پروگرام کا ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا۔ دوسرا، صبح سپریم کورٹ کے اندر 15 تاریخ ہے اور پاناما کے حوالے سے عام ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک جو اپنی باڈی لینگویج سے جو چیز انڈیکیٹ کی ہے اور جو اپنی آبزرویشن سے جو چیز واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ لٹکائیں گے نہیں، تاریخوں پہ تاریخ نہیں ڈالیں گے، ڈیلی ہیئرنگ کر کے جو بھی آر یا پار ایک کے حق میں یا ایک کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ کر کے اس کو پار لگائیں گے۔ PMLN نے ایک دن پہلے آج اپنا وکیل بدل دیا، اکرم شیخ صاحب کو وکیل لگا دیا، اسلم بٹ صاحب کو ہٹا دیا۔ تو کیا اس بنا کے اوپر نئی تاریخ مانگی جائے گی یا سپریم کورٹ کے اندر صبح نون لیگ اپنا جواب دے گی؟ یہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ اس مسئلے کے اوپر لٹکنا نہیں چاہیے۔ اگر حکومت اس سے بری ذمہ قرار دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ فوری طور پر اس کو صفائی مل جائے، اور اگر اس میں سے کچھ کی انوالومنٹ نکلتی ہے اور سزا مل سکتی ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اس کو سزا مل جائے۔ آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ہیں، وفاقی وزیر برائے سرحدی امور ہے ہمارے ساتھ، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے، چیئرمین نیشنل ریفارم موومنٹ کے، آپ کو بھی بریگیڈیئر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ انڈیا کے واقعات کا تسلسل جو ہے، کراس بارڈر اٹیکس روزانہ ہو رہے ہیں، روزانہ 2-4 بچوں کی ہم خبر پڑھتے ہیں، کبھی عورتوں کی پڑھتے ہیں، سویلین آبادی کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں، کیا اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی، میں جب آ رہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ آپ اس ٹاپک کو ہی چھیڑیں گے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا آپ کو جواب دوں، تو بہت ہی اچھا ہوا۔ شاہ صاحب میرے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایکس فارن منسٹرز ہیں، ڈپلومیٹک لیول پہ کیا کرنا چاہیے اور نیشنل لیول پہ کیا کرنا چاہیے، میرے خیال میں یہ ٹاپک میں ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے واپس بریگیڈیئر عبدالقادر بن جاتا ہوں یا کرنل عبدالقادر بن جاتا ہوں، اسی علاقے میں ڈیوٹی کرتا رہا ہوں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے معاملات سے ان 2 ملکوں کے درمیان میں لڑائی نہیں چھڑ سکتی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس سے لڑائی چھڑ جائے گی۔ اور ہمارے SOPs ہوا کرتے تھے جب میں بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا اس علاقے میں، اور اس کے بعد میں جنرل افسر تھا، کمانڈنگ تھا GOC تو اس علاقے میں ہمارے جوان، ہمارے وہ یونٹ جن کی اس قسم کی کیجولٹیز ہوتے تھے اس کی تعداد میں، وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور وہ ہڑتال کرتے تھے کہ جب تک ہم نے بدلہ نہیں لیا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور بے شمار ایسے طریقے ہیں جو کہ اختیار کیے جا سکتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، اور یہ جو کارروائی میں الزام نہیں دیتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت میں فوج میں نہیں ہوں، میں باہر ہوں، آئی ایم شیور یہی کارروائی ہو رہی ہوگی، لیکن ابھی میرے خیال میں ہم کو اٹھ کے باہر نکلنا ہوگا، اور بجائے اس کے کہ وہ ماریں اور بدلہ لے لیں، ہمیں اٹھ کے بلکہ ہر طرف ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک کے بدلے، جب میں GOC تھا، میرے انڈر کمانڈ لوگ یاد کریں گے، میرے آرڈرز تھے کہ 1 کے بجے 2 سے 3، اگر 1 کیجولٹی ہمارا ہو جاتا تو 3 کیجولٹی انہوں نے کرنا ہے، اور ان کو آرام جو ہے نا وہ حرام ہونا چاہیے ان کو، اور یہی کارروائی کی جانی چاہیے۔ وہ ہمارے ایک ولنریبلٹی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے بارڈر کے قریب رہنے والی آبادی جو اس طرف مسلمانوں کی ہے۔
उनकी बारी उस वक्त आएगी जब तोपखाने की या मॉर्टर्स की फायरिंग हो जाती है। स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करने में कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, वो फौजों के दरमियान में, और बेशुमार तरीके ऐसे हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे यंग ऑफिसर्स, दे आर वेरी गुड इन इट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि इस किस्म की कार्रवाई किसी यूनिट पे हो जाए, वहां पर आराम और चैन नहीं रहता जब तक वो बदला नहीं लेते। ये तो एक सोल्जर का, एक फौजी का रद्द-ए-अमल है शाह महमूद कुरैशी साहब। अब एक फॉरेन मिनिस्टर का रद्द-ए-अमल क्या है? बिल्कुल, जनरल साहब ने आज जो एक फ़ौजी के जो एक जज्बात होने चाहिए उनका इजहार किया है, और नेचुरल है। देखिए, जो आज हुआ है काबिल मज़म्मत है, और ये मुसलसल हो रहा है। अब देखना ये है कि हम बुलाते भी हैं, हम डिमार्च भी करते हैं, हम हाई कमिश्नर को तंबीह भी करते हैं, लेकिन वो मुसलसल किए जा रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान को डिमार्च से काम नहीं चलेगा। हमें अपने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को स्केल अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और हमें दुनिया को बताना, देखिए ये जो कर रहे हैं ये आग से खेल रहे हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। और एक जैसे कहते हैं ना, कई दफ़ा अनवांटेड कई दफ़ा चीज़ें हो जाती हैं, आप प्लान नहीं करते, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं, और उसके बड़े बड़े मुज़र जो असरात पूरे खित्ते में पड़ सकते हैं। अब शाह साहब, आपकी आवाज़ मौसर तरीके से वर्ल्ड कैपिटल्स में जा रही है, क्योंकि आम तौर पर रिस्पांस आता था लंदन वाशिंगटन से, फौरन जवाब आता था। मुझे लगता है कि थोड़ा ठंड प्रोग्राम है। एक तो वहाँ पे चेंज प्रोसेस भी जारी है वाशिंगटन। देखिए दुनिया एंगेज करती है, दुनिया देख रही है बदकिस्मती से कि इस वक्त इस इशू पर और बहुत से इशूज़ पर आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में एक खला और एक डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, दुनिया देख रही है कि आप देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे कंसिस्टेंट वायलेशन हो रही है। आपका वजीर दिफा किधर है? सियालकोट में जश्न मना रहे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। क्या वजीर दिफा का काम सिर्फ ट्वीट करना है? आप देखिए अफगानिस्तान में जब ISF फोर्सेस वहाँ जंग लड़ रही थी, तो सदर ओबामा वाशिंगटन से उड़ते थे और क्रिसमस मनाने जाते थे उनके साथ। ठीक है, मेस में उनके साथ खाना खा रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स वहाँ जा रहे हैं अपने सोल्जर्स के साथ यकजहती के तौर पर। LOC पर क्या एक दिन वजीर आज़म तशरीफ ले गए? क्या वजीर दिफा गए? सिर्फ और कुछ नहीं करने के लिए, एक एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी कि हम आपके साथ खड़े हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ उठे, दिखाई दे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जनरल राहील कर रहे हैं बतौर एक सिपा सलार के, सही कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई जिम्मेदारी नहीं? जनरल कादर बलोच साहब, इसका जवाब आप देंगे। नहीं, शाह साहब जो फरमा रहे हैं, ये जो पॉइंट उन्होंने बताया कि नज़र आ जाना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप को आर्म फोर्सेस के साथ उनके मामलात में। देखें, जहाँ तक पॉलिटिशियन का ताल्लुक है, पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि फ्रंट लाइन पे जाके मोर्चों के अंदर हेडक्वार्टर्स के लेवल तक प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और हेडक्वार्टर के लेवल पे मियाँ साहब जा चुके हैं। लड़ाई इस वक्त यहाँ पर ये तो अभी आई है, थोड़ा अरसा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। में लड़ाई हमारी थी ज़रब हज़ब के तौर पे, और ज़रब हज़ब में एजेंसीज हेडक्वार्टर पे मियाँ साहब ने जनरल कादर बलोच, ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, आपका ईस्टर्न फ्रंट हो या वेस्टर्न फ्रंट हो। कल खुददार वाला वाकया था, और मैं सोचता था कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और जनरल राहील को दोनों को जाना चाहिए खुददार, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक फिजा है। कौन गया? देखिए, अभी आप लोग हर चीज को देखिए, खुजदार वाला वाकया जो था ना, वो एक फार फ्लंग एरिया, इनएक्सेसिबल एरिया खुजदार में नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, है आपके पास, खुजदार डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। खुजदार डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, 200 किलोमीटर उससे दूर है, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, इसकी एक्सेसिबिलिटी बुनियादी तौर पर नहीं है। देखिए आम शहरी, देखिए मैं करूं, मेरी बात साहब, आप मुझ जैसे आदमी की डिफिकल्टी हो सकती है, पर जिनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए क्या डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी किसी के लिए नहीं। वैसे मैं बता रहा हूं, ना किसी पॉलिटिकल लीडर, इवन इमरान खान को जाना चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल लीडर जाएंगे, एक ही चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान दोनों वहां पर रात को ही पहुंच गए थे।
کل جو ہی وہاں سے فارغ ہو گئے سیدھے گئے. آپ ان کو پتہ نہیں کس حساب میں لیتے. دیکھیے میری بات سن لیجیے, پرائم منسٹر کا بھی بنتا ہے, لیکن آپ یہ کہہ دے رہا کہ چیف منسٹر کچھ بھی نہیں ہے, ہوم منسٹر کچھ بھی نہیں ہے, آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. جناب علی یہ بہت امپورٹنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نے زیادتی کی کہ وہاں نہ جا کے خزار میں جانا چاہیے. It's part of Pakistan. دیکھیں ملک صاحب, فرسٹ ریئیکشن بنتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی, پروونس کی لیڈرشپ اسی وقت وہاں پر پہنچ گئی. پروونس کی لیڈرشپ کا حال دیکھ لیں, اور ابھی آپ تک ایک ہی رات گزرا ہوا ہے اور فوراً آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئے کہ جی پروونس کی لیڈرشپ کا جلسہ بالکل ناٹ فیئر. جی پروونس کی لیڈرشپ کی اپنی اہمیت ہے. پروونشل لیڈرشپ جو ہے وہ جو ان کے مفتی صاحب ہوم منسٹر ہیں جو وہاں کے, اور چیف منسٹر صاحب, وہ بیان کچھ دیتے ہیں, وفاقی حکومت بیان کچھ دیتی ہے, ان کے تو بیانات میں بھی تضادات ہیں. جو وکلاء کا جو واقعہ ہوا, جو پولیس لائن کا جو واقعہ ہوا, آپ ان کے بیانات نہیں ملتے. آئی جی کچھ کہہ رہا ہے, شاہ صاحب جب اتنا بڑا سانحہ ہو جائے نا تو آپ کی سینٹرل گورنمنٹ کو آپ کی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے نا, اس کو وہاں پہ نظر آنا ہے بالکل اپنے لوگوں کے ساتھ. بالکل دیکھیے, یا تو ہے نا آپ دور, آپ گوادر گئے ہوئے, آپ وہاں گوادر گئے ہوئے ہیں اور آپ وہاں قریب ہی ہیں. شاہ صاحب آپ مجھے مکمل تو کرنے دیں, آپ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. شام نورانی پہ کوئی جگہ نہیں ہے لینڈ کرنے کے لیے, تمام کے تمام لوگ وہاں سے شفٹ کیے, زائرین تھے وہاں پر, کوئی بہت بڑی پاپولیشن نہیں ہے, لوگ نہیں رہتے ہیں, گاؤں نہیں ہے, وہ بہت دور کی ایک زیارت گاہ ہے, اور زیارت میں زیادہ تر سندھ سے لوگ آ جاتے ہیں, اور ان کی بیسیکلی کمیونیکیشن بھی کراچی کے ساتھ ہے, وہاں سے 4 سے 5 گھنٹے کا رستہ ہے. یہ تمام کی تمام کیجولٹیز صبح سے پہلے شفٹ کیے گئے تھے کراچی میں. جہاں تک ہاسپٹلز میں جانے کا تعلق ہے, چیف منسٹر بلوچستان اور ہوم منسٹر وہاں پر پہنچ گئے تھے. ہوم منسٹر آج موضوع شان نورانی میں بھی وہاں پر پہنچا ہوا تھا, وہاں پریس کانفرنس کر رہا تھا. ابھی تک 24 گھنٹے گزرے نہیں اور فوراً آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے گلے میں بات ڈالنے کی کوشش کی, وہ کیوں نہیں گئے؟ بھائی کوئی فار گاڈ سیک, اس میں درمیان میں بے شمار اور لوگ ہیں جنہوں نے جانا ہے, اور میں تو جنرل صاحب ان کی اس معاملے میں کوتاہی مانتا ہوں, ان کو وہاں جانا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے باقیوں کی نسبت زیادہ جانا چاہیے. میں بلوچستان کا آدمی ہوں, پرائم منسٹر بہت کچھ کر رہا ہے, یہ ہر بات کے اوپر بلوچستان کے معاملے کو لے جانا کہ یہ یہاں پر یہ سندھ کے لوگ تھے جن کی جو کیجولٹیز ہوئے, بلوچستان والے تھے نہیں. آپ جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں جانا بلوچستان واقعے کے جب وہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے تو وہاں پر جا کے زیارت پہ جا کے وہ بھی دمال ڈال دیتے. بلوچستان سارے کی بادی ایسی ہے, برا نہ مانیے 44% پاکستان آبادی چھوٹی سی ہے. کل بلوچستان میں تھے, بلوچستان میں گوادر میں وہاں پر فاتحہ پڑھا گیا, وہاں پر اظہار یکجہتی کی گئی, وہاں پر یہ تمام باتیں کی گئی, وہاں سے اس کے بارے میں سوچ و وچار کیا گیا کہ کس طریقے سے معاملے کو روکا جا سکتا ہے. بنیادی طور پر زیارت گاہ میں یہ لوگ جو ظاہرین جتنے بھی تھے ان کا سندھ سے تعلق تھا. 36 انیشل جو ڈیڈ باڈیز تھے, آؤٹ آف جس وقت 15 کی بات کی رہی ہے, چاہے سندھ سے تعلق تھا یا میں کبھی بھی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن پلیز میں 24 گھنٹے گزرے مختلف حصوں سے تعلق ہے, وہ بھمبر کے سارے لوکل نہیں تھے. ملک صاحب میں جنرلی درمیان میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میرا سٹائل نہیں ہے, لیکن ملک صاحب 24 گھنٹے گزرے نہیں ہیں, کنکلوژن پہ پہنچ گئے, الزام لگا دیا فوراً, ٹھیک ہے کورٹ میں پیش کرو. جنرل صاحب بھائی صاحب جن کا ریئیکشن تھا لاسٹ نائٹ وہ پہنچ گئے, آج موقع کے اوپر پہنچ گئے. ابھی جہاں تک مرکزی حکومت کے رسپانس کا تعلق ہے, ان کا رسپانس ذرا ویٹ کیجیے. ویٹ کریے سر, آ جائے گا انشاءاللہ, اگلے سال تک انتظار کریے. لیکن ایک چیز ہے, اگلے سال یار ایک رات گزر گیا, اس کو اگلے سال کر دے. سر کتنی دفعہ ملک صاحب میں ایک ریکویسٹ کروں, کائنڈلی پلیز ریمین نیوٹرل. پولیٹیکل بننا چاہتے ہو تو پھر ہمیں مت بلایا کرو, ہماری رائے سنیں اور ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ ہم کنکلوژن پہ دے دیں, بجائے اس کے کہ آپ. یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو ڈیفینسو ڈالنے کے لیے اس کو ایکسکیوز کر دیں. یو آر این اینکر, آپ نے نیوٹرل ڈسکشن کنڈکٹ کر رہا ہے. تو میں ہمارے منہ سے وہ بات نکلوا دیں, ہمارے منہ سے وہ بات نکلوا دیں جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے. آپ کو الزام آگے سے نہیں کرنا چاہیے, آپ کو جواب دینا چاہیے. میں جواب دیتا ہوں, آپ تو کنکلوژن پہ پہنچ گئے. 1 سال کے بعد اگر ریئیکشن فلان ہوگا, یہ کنکلوژن ہے, یہ کنکلوسیو ہے, یہ جو ہے نا اس پہ پہنچنے کی میں تو 3 سال کی میرے بھائی آپ کا کام ہے, مہربانی کریں. میں آپ کو آپ سینئر رینکر ہے, میں تو ایکسپائی ہوں, مجھے تو آرگو نہیں کرنا آتا ہے. میں آپ سینئر فیڈرل منسٹر کا یہی کام ہے کہ اس سے سوال پوچھا جائے تو کہے کہ آپ نیوٹرل نہیں رہے, سوال پوچھیں. آپ ARY نہ بن جائیں, مہربانی کریں. یہ صاحب اور وہ یہ ٹپیکل وہ ڈکٹیٹوریل سٹائل ہے کہ آپ سوال نہ پوچھنے دیں, الزام عائد کر دیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو میں نہیں کر سکتا, یہ جڑا ہوا ہے ساتھ.
आप अगर आपने न्यूट्रल है ना तो इधर आके हमारे साथ बैठे शाह साहब वहां पर put someone else there, जनाब। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट, इसको मैं नहीं चेंज कर ये तो अभी आप कह रहे हैं ना, आप अभी तो आप इंतहा को पहुंच रहे हैं ताकि मेरा मुंह बंद कर ले। नहीं कमाल है, नहीं ये मुंह मैं बंद कर रहा हूँ जी, मुझे कह रहे हैं इल्जाम आयद करके ऑन एयर कह रहे हैं कि सवाल ना देखिए ये आपसे एक्सपेक्टेड ये है जनाब, हम ये कह रहे हैं कि आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप न्यूट्रल रह के हमारा व्यू पॉइंट जो सवाल था उसके ऊपर मनोमट्टी डाल दी आपने, सवाल पीछे रह गया। क्या सेंट्रल लीडरशिप का रिस्पॉन्स यही होता है? मैं भी अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि कुदरती प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ तशरीफ ले जा रहे थे बलूचिस्तान, उन्हें गवादर जाना था और वहाँ जा रहे थे। अब इतना ताज़ा और इतना भयानक वाक़या रूनुमा हुआ तो ऑप्टिक्स डिमांड करते थे कि चाहे वहाँ आबादी आपके बकौल कमी सही, मान लिया कमी सही, मकसद एक इजहार है। देखिए जिसका चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता। आप जब जाते हैं किसी से इजहार हमदर्दी करने, अफसोस करने क्यों जाते हैं? आपके अफसोस से वापस तो नहीं आता, लेकिन उसको एक ढारस मिल जाती है, उसको सहारा मिल जाता है कि मेरे गम में कोई शरीक है, कोई नोटिस ले रहा है, कोई मेरा दुख बांटने आया है। इतनी सी बात है। शाह साहब, जो बलूचिस्तान के अंदर बहुत से दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो NDS और रॉ का नेक्सस है। इसके ऊपर हमें अपनी पॉलिसीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मौसर कर सकते हैं, क्योंकि अब ये तसलसल देखने में नज़र आ रहा है, हमें रोकना पड़ेगा, कोई तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें इस पर एक बड़ा सीरियस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे आप कह रहे थे कि अगर वो यूपी के इलेक्शन के लिए मकबूजा कश्मीर को इस्तेमाल करे और वहाँ नाजायज़ जानों का ज़िया हो और वो बलूचिस्तान में शोरश को हवा दे, ये मुनासिब नहीं है। हम बैठ के बात करना चाहें, दुनिया कहती बात करो, हम तो पाकिस्तान तो बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तो कभी इनकारी था ही नहीं, हिंदुस्तान ले तो लाल कर रहा है। हिंदुस्तान मेज़ पे बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडे को वो तरजीह दे रहा है और इतना ख़तरनाक खेल खेल रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि ये बात एक उनके कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। और आप देख रहे हैं कि आपकी पॉलिसी नाकाम हो गई। आपने लाखों फौजी तैनात किए, आप 200 से ज़्यादा दिन से वहाँ कर्फ्यू का समा है, जनाजों पे टेयर गैस हो रहा है, औरतों पे जुल्म हो रहा है, पूरी हुर्रियत की क़यादत जो है वो आपने बंद करके रख दी है, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ये पॉलिटिकल बैटल हार चुका है। हाँ, बज़ोर बाजू अक्सरी क़यादत के और उसके ताकत के बलबूते पर वो बैठा है, कुचले जा रहा है लोगों को, लेकिन अवामी सतह पर हिंदुस्तान ये जंग हार गया है। और आज मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की अपोजिशन की बहुत सी जमातें कह रही हैं कि कश्मीर जज्बाती तौर पर आपके हाथ से निकल चुका है, कश्मीरियों का दिल और नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी से वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। चंद साहब, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। ये फरमाइएगा कि 7 पाकिस्तानी फौजियों की आज शहादत हुई है भिंबर सेक्टर के अंदर, हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? हमें क्या इसको कौमी असम्बली में डिबेट करना चाहिए, पार्लिमान के अंदर बैठ के कोई अपनी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए हमें? देखिए, पार्लियामान में बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी का तो पूरी कौम को पता होना चाहिए। पार्लियामेंट तो दूर की बात है, किसी को भी नहीं पता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। जब आपकी कमजोर फॉरेन पॉलिसी होगी, जब आपका फॉरेन ऑफिस बिल्कुल सोया हुआ होगा, तो फिर आपके बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन ही होगी। और इसका बेनिफिशियरी कौन है? देखना तो यह है कि हमारे बॉर्डर की आज मैं अल्लाह ना करे हमारे तो ऐसे ऐसे लोग हुक्मरान तबके से हमें मिलते हैं जो कहते हैं जी बॉर्डर पर टेंशन होगी तो हमारी तरफ से ध्यान हटेगा। ये सोच है हमारी हुक्मरान तबके की। जब ये सोचें होंगी तो फिर क्या मैसेज जाएगा? चंद साहब, ये ज्यादती है, वैसे मेरे ख्याल में ना काफी ज्यादती है, बड़ा सख्त है जुमला जो आपने इस्तेमाल किया है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है ये कहना। सर देखें, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं कई लोगों के मुंह से सुन चुका हूं ये बात, और इनकी नीयत, मैं कहता हूं हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन आए, जमहूरियत हो, इस मुल्क के पॉलिटिकल क्लास की इज्जत हो। सच्ची बात है, मेरी कसम से सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि हर पॉलिटिकल वर्कर, हर पॉलिटिकल लीडर बाइज्जत, इतनी इज्जत हो किसी और तबके की इज्जत ना हो। लेकिन हमारा रोल क्या है?
इस पार्लियामेंट में आज जब फॉरेन पॉलिसी आपने डिस्कस नहीं करनी, जब आपने फॉरेन दूसरे मुल्कों से किए गए मुआहदे आपने पार्लियामेंट के सामने नहीं रखने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामान की आपने नहीं लानी, मिनिस्टर आपका नहीं आना पार्लियामेंट में, ना कोई स्टेटमेंट होनी है, ना कोई डिस्कशन होनी है, कब आखिरी मरतबा आपकी फॉरेन कश्मीर कमेटी को रिपोर्ट डिस्कस हुई है? कोई आपकी फॉरेन की कोई एक रिपोर्ट बता दें, मखदूम साहब बैठे हुए हैं, कोई एक रिपोर्ट बता दें जिसके ऊपर डिस्कशन हुई हो पार्लियामेंट में, कोई यूएनओ की किसी पेपर पे डिस्कस हुआ हो, किसी पड़ोसी ममालिक से कोई फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हुई हो। जब ये हालत होगी तो फिर आप अपनी को खुद मरवा रहे हैं। जनरल कादिर बलोच साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं 3 मरतबा मैंने ये बात की कि मैं तो चंद साहब के बारे में मेरा अपना ख्याल था कि सियासी सोच रखने वाले और समझ वाले लोग हैं, सब आदमी हैं लोग, तो खैर वो जमा का सीखा मैंने इस्तेमाल किया। ये कह देना कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो 3 मरतबा मुंतखब होकर आ रहा है और वो मोदी साहब के पेरोल पे है और वो बॉर्डर के ऊपर इस किस्म की कार्रवाई चाहता है कि तहरीक इंसाफ के जो इनका महाज इन्होंने खोला हुआ है इससे तवज्जो हटे और लोगों की तवज्जो उस तरफ हो, अपने फौजियों को मरवा दे, अपने गाजियों को मरवा दे, अपने उस फौज को जिसने इस मुल्क में अमन लाया, जिसने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये अगर सोच है, ये हमारी सोच है, सवाए अफसोस करने के मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं इसको रहने देता हूँ और आगे मैं चलूंगा। बिल्कुल क्लियर, मुझे कहने दें, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने भी उनको टिक मुस्लिम लीग नून के एमएनए के उनसे ख्यालात सुने हमने। चंद को जवाब देने दे, चंद साहब आप जवाब देना चाहते हैं इसका? दूसरे पॉइंट के भी मैं कमेंट करूंगा। मैंने खुदाफिज करने जवाब ले लें, मैंने खुदाफिज करना, मैं अब उसके दूसरी अच्छा चंद साहब पहले सुन ले फिर इकट्ठा जवाब दें। दूसरा कमेंट भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जी कौमी असेंबली में पार्लियामेंट में कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलान नहीं हुआ, फलान नहीं हुआ। चंद साहब पिछली असेंबली में थे, मैं भी था और शाह साहब भी थे, ठीक है ना। और जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि चंद साहब की पार्टी को अच्छी खासी दूसरी बड़ी पार्टी है और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इनके तरफ से है, शाह साहब भी हमारे पार्टी के वहां पर हैं। इन्होंने क्या किया, हमें ये जो लफ्ज़िशें हमारी हुई है, जो कुछ पॉइंट आउट किए जा रहे हैं, क्या जरा कोट कर सकते हैं कि कौन सा मामला उन्होंने लाया और हम उसके रास्ते में रुकावट बने और हमने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है, शेडो गवर्नमेंट होता है और कोई ऐसी बात नहीं है कि मामला लाया गया और हमने कटल कर दिया। आप उसके बाद चंद साहब जवाब देंगे अभी या ज्यादा अगर रुक सकते हैं ब्रेक ले लो अभी जवाब। जी मैं मखदूम साहब बाकी क्या हमने सवाल किए अपोजिशन में, ये तो मखदूम साहब जवाब देंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं ये कहा कि हमारे हुक्मरान पेरोल पे है, मैं ऐसी बात नहीं करता। आपने कहा तवज्जो हटाने की, आपने कहा तवज्जो हटाने की, तवज्जो हटाना किस तरह से, तवज्जो हटाने की बात की आपने भाईजान, तवज्जो कैसे हटाया जाता है? हमारा पॉलिटिकल पेरोल वाली तो मैंने हमारा अपनी फोर्सेस को पॉलिटिकल बैकअप क्या है वो मुझे बता जबरदस्त पॉलिटिकल है भाई। आपने इंडियन एजेंट करार दिया आपने मुल्की सियासत और उस पार्टी को जिनको मुतवातिर विक्ट्री पे विक्ट्री हासिल कर रहा है। मैं चंद साहब आप बात पूरी कर लीजिए, मुझे ब्रेक लेनी है। सर मैं कहता हूँ जब हमारा पॉलिटिकल बैकअप नहीं होगा, ना दहशतगर्दी के ऊपर होगा, ना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होगा, ना इस रीजनल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होगा, किसी पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, कश्मीर के ऊपर हम लैतोलाल से काम ले रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताया कि आम पाकिस्तानी को, अपने आम फौजी को हम क्या मैसेज देंगे कि हम तुम्हारे सिर्फ जबानी कलामी तेरी पीठ पीछे खड़े हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये क्या हम कर रहे हैं? एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से इस टॉपिक पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, वफाक का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्योंकि चंद साहब ने काफ़ी सख्त जुमलों का भी इस्तेमाल किया। देखिए मैं ऐसा करूँगा कि जैसे जल साहब कह रहे थे ना कि हमने क्या हम रुकावट बने हैं और आप हमसे क्या तवक्को करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ। देखिए एक बहुत बड़ा वाक़या होता है आपका सिक्योरिटी ब्रीच का, ये न्यूज़ लीक जो है, आप देखिए हुकूमत का रवैया क्या है। पहले वज़ीर दाखिला आके कहते हैं कि सीरियस ब्रीच हुआ, एक अखबार जो है अपनी स्टोरी पे कायम खड़ा है, ISPR ने अपना स्टेटमेंट तब्दील नहीं किया,
اور وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری خبر ہی کنکاکٹڈ ہے، من گھڑت ہے۔ اگر یہ من گھڑت ہے تو پھر پرویز رشید سے استعفیٰ کیوں لیا آپ نے؟ اگر یہ من گھڑت ہے تو پھر یہ جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہ کمیشن کیوں بنایا آپ نے؟ میں تو حیران ہوں۔ یہ ہے حکومت کا رویہ۔ ایک دوسرا میں مثال دوں نا، دیکھیں حکومت چل رہی کس طرح ہے۔ آپ نے 14 سال کے بعد ایک گورنر کو تبدیل کیا اپنی رائے میں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، قانونی حق ہے، کیجئے۔ جن کو آپ نے لگایا ہے، کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ ان کی صحت کا عالم کیا ہے؟ وہ حلف اٹھاتے ہیں اور بیچارے اسپتال میں، اللہ ان کو صحت دے، لیکن آپ کس طرح سے گورننس کر رہے ہیں، کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، کوالٹی آف ڈیسیژن میکنگ۔ آپ کی جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، کشمیر کمیٹی ہے اور قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی بھی، فورن افیئرز کی بھی کمیٹیز ہیں، کتنے دن ہم نے لگائے ہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہمارا بارڈر بڑا ہیٹ اپ ہے، ادھر سے وہ کہہ رہا ہے ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے، کشمیر برہان وانی کے بعد سے جو سچویشن ہے، ہم نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے پارلیمان کے اندر، کشمیر کمیٹی نے یا ہماری نیشنل افیئرز کی جو کمیٹی ہے کتنا ٹائم لگاتی ہے اس کے اوپر؟ لگائے نہیں ہے۔ ہم دیکھیے، ہم تو بدقسمت کشمیر کمیٹی کی تو آئی تھنک میٹنگ ہی نہیں ہوئی شاید۔ آپ بتائیے نا، مجھے تو کمیٹی بالکل ہے، کمیٹی ہے، کمیٹی تو کمیٹی ہے، پر مہلک ہے، مہلک ہے، ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ نہیں میٹنگیں کی انہوں نے پچھلے دنوں اچھی خاص، میں آپ کو بتا رہا ہوں لائن آف کنٹرول کے بعد 2-3 فضل الرحمان صاحب جی نہ سچی بات ہے، اگر وہ یاد نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنی غیر فعال کشمیر کمیٹی کبھی نہ تھی جتنی آج ہے۔ کیوں سر؟ اگر آپ کے بارڈر کے اوپر 7 فوجی شہدا ایک دن میں آپ نے اٹھائے ہیں، انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا تھا، برہان وانی کے بعد کی صورتحال ملک صاحب ترجیح نہیں ہے، صرف ٹی وی چینلز کے اوپر بتائیں، حکومت کی ترجیح نہیں ہے، حکومت کی ترجیح نہیں ہے، کیوں نہیں؟ حکومت کی ترجیح اس لیے نہیں ہے کہ حکومت ایک ہندوستان کے ساتھ یہ چاہتے ہیں ہم بگاڑیں مت، ٹھیک ہے، دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کچھ فورسز ان سے نالانا ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی اقتدار اور دوام کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ملک کی جو ترجیحات ہیں وہ دوئم ہیں۔ نارملائزیشن اچھی اپروچ ہے شاہ صاحب، آپ تو فورن منسٹر ہیں، لیکن یہ چیز کمپرومائز کی طرف لے جاتی ہے۔ نارملائزیشن کا بہت خلاف ہے، لیکن نارملائزیشن یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی نا۔ صاحب سینئر سیاستدان ہیں، نہیں لیکن یہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں، چانی صاحب نے جو بات کی اس سے کم سخت نہیں ہے یہ۔ ان کو مکمل حق پہنچتا ہے رائے رکھنا، بالکل ہر ایک کی ان کا ویو پوائنٹ میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ کہہ دینا کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، ایم سوری، پارلیمانی کمیٹیاں یہاں پر پوری دنیا میں بھیجی گئی ہیں، ہر پارٹی کے ان میں نمائندے ہیں، شاہ صاحب کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں۔ شاہ صاحب کی بات کو پہلے چلے سر، اگر آپ نہیں بھیجے آپ نے نومینیٹ کسی کو نہیں کیا تو شاہ صاحب کی بات کا جواب دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورسز خفا نہ ہو جائیں، اس بات سے آپ گریز کر رہے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ قائم ہے اس بات؟ جی سر وہ قائم ہے اس بات؟ سر میں جواب دینا چاہتا ہوں نا، میں جواب، پارلیمانی کمیٹیاں ہماری گئی ہیں، جتنا میرے خیال میں فورسفل اسپیچ اس دفعہ نیشنل وہاں پر اقوام متحدہ میں میاں نواز شریف نے کی ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی آج تک اس کا ثانی نہیں ملتا ہے کہ کسی اور نے اتنی فورسفلی کشمیر کے کاز کو وہاں پر پیش کیا ہو، اور یہ ایسی بات ہے جس کو اکلیم کیا آل اوور دی ورلڈ، جتنے بھی کشمیریز تھے یا پاکستانیز تھے، ایون شاہ صاحب کی پارٹی نے بھی سیریس ریزرویشن اس قسم کے نہیں دیے، انہوں نے اپریشیٹ کیا، ٹھیک ہے، اپریشیٹ کیا ہے۔ ابھی دیکھیں، اب یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کی پارٹی سے ہم ریکویسٹ کریں گے یہ آئیں ایبل، بٹ انفارچونیٹلی آل دا ٹائم ہمیشہ ناراضگی میں رہتے ہیں۔ شاہ صاحب کبھی کبھی آتے ہیں پارٹی ہمارا چاہتے ہیں، بتائیں یہ بتائیں ہم پشاور سے آتے ہیں، کبھی آتے ہیں مار کے ہمیشہ ناراضگی کے موڈ میں حملہ کر دیتے ہیں، ذمہ داری دو فیڈریٹنگ یونٹس کو آپ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے، آ جائیے، ہم تو اسلام آباد داخل نہیں ہو سکتے۔ جس دن جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ تھا کشمیر کے اوپر، اس دن آپ کی جماعت بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، ناراضگی والی بات ہے نا، یہ تو آپ کی بھی اس معاملے پہ اتنی بار بار ان کے چیئرمین یہ کہتے رہے کہ ہم اسمبلی پہ یقین نہیں کرتے، لیکن کشمیر کاز اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ کشمیر کاز بڑا ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور پھر دوسرے دن ثابت ہو گیا نا، آپ نے جو دیکھا کشمیر کاز پہ بات ہوئی وہاں اس دن جوائنٹ سیشن، لیکن آپ کی جماعت تو اپنا حق ادا کرتی، جاتے اپنی کنٹریبیوشن کرتے، ہم نے اپنا حق ادا کیا، ہم نے حق ادا کیا۔ جو ایک دن پہلے جو اے پی سی کا ریزولوشن بنا، وہ پی ٹی آئی کی اس میں ایک سگنیفیکنٹ رول تھا، اس میں جو ہم نے جو کنسنسس بلڈ کیا prior to the joint session. جوائنٹ سیشن تو آپ نے دیکھا کیا ہوا، وہ تو آپ اس جیسا سیشن تو نہ ہوتا تو بہتر تھا، اس سیشن سے تو آپ نے منفی میسج بھیجا۔
जनरल कादिर बलोच साहब, लेकिन आपकी क्या इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि आप बुलाइए फौज के सरबराहान को, बुलाइए, ब्रीफिंग लीजिए और अपनी डिस्कशन करिए, 2-4 रोज़ पार्लियामेंट के अंदर लगाइए। सरहदी ये सूरत हाल हो तो इतना खामोश तो नहीं बैठ सर, हम समझ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरहद की हालात इतनी सरहदी हालात को अनफॉर्चुनेटली ये जो सीज फायर की कहानी 2004 से शुरू हुआ तो उसके बाद आप इसको अब नॉर्मल समझ रहे हैं। ये अब नॉर्मल नहीं है, ये एक्टिविटी, ये नॉर्मल एक्टिविटी, ये चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आर्म फोर्सेस एक दिन नहीं, मैं जरा बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स बहुत दुख है, मैं बहुत दुख है इस बात की, 7 शोधा नहीं, एक शहीद बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कार्रवाई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वहां पर मैं कमांडर रहा हूं, मैं जीओसी रहा हूं, मैं ब्रिगेड कमांडर रहा हूं, मैंने यूनिट वहां कमांड की है, यहां पर ये एक्टिविटीज होते रहते हैं और इसके लिए आर्मी के कमांड को बुलाना और उसके लिए कॉन्फ्रेंस कर लेना और स्पेशल मेजर, दे नो इट, आर्म फोर्सेस को पता है, ये उनके एसओपीज में आता है, ये आर्मी चीफ का, मैं आपको बता रहा हूं, ये जीओसी लेवल की बात है, आप सही फरमा रहे हैं, जीओसी लेवल की बात है, दे नो इट हाउ टू डू, और इन बातों के लिए और लेकिन मीटिंगें होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी प्लीज सर, प्लीज। आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा होता रहा। देखिए फर्क ये है, आप जरा बैकग्राउंड देखिए, इस दफा जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग हो रही है, आप इसको जरा जोड़िए ना मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से, इसको तो जोड़िए ना नरेंद्र मोदी की जो डोमेस्टिक सियासत से, ठीक है, इसको जोड़िए जो पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनली वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लार्जर कैनवस पे पिक्चर देखें तो ये सिर्फ आर्म फायरिंग और आर्म वायलेशन नहीं है, इस वायलेशन के पीछे एक बहुत बड़ा पैगाम है जो आप नहीं समझ पा रहे और आपकी हुकूमत नहीं समझ पा रही, इसलिए अब हाथ पे हाथ रखे बैठे तमाशबीनी हो रही है, आप बेखबर है क्या हो रहा है और लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। आपकी मैं करूं, कुछ ना करे वजीर दिफा, कुछ ना करे, अगर आप चले ही जाए ना वहां जाके आप अपने जवानों के साथ बैठ के खाना ही खा लें, ये भी एक जेस्चर है, ये भी एक जेस्चर है, इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, भारत उस पर कमेंट्री करेगा, ठीक है, आप तो इसको गवारा नहीं समझते। एक ब्रेक ले लें, इस नुक्ते पे ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही। वेलकम बैक। शाह साहब, आपसे पहले पूछ लें, सुबह 15 है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, 3-4 मिनट है, छोटे छोटे जवाब ले लें, कुछ तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुबह क्या हतमी पेशरफ्त हो जाए? देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले अंदिया दे चुकी है वो समझती है कि बड़ा संगीन मसला है और इसको लटकाया नहीं जा सकता और उन्हें उजलत में इसका फैसला करना है और कौम उनसे ये तवक्को कर रही है। अब देखिए, उन्होंने पिछली तारीख पर एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि ओनस ऑफ प्रूफ आप पर है। अब हुकूमत अपने दिफा में उनको शवाहिद पेश करने थे, एविडेंस पेश करने थे, अभी तक मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कुछ जमा नहीं कराया। एक रात पहले अपने वकील को तब्दील कर लेते हैं, पहले सलमान साहब को लिया और अब अकरम शेख साहब को लेकर आए। ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है तो और क्या है? आप इतना वाजे कहते हैं कि हमारा बड़ा ठोस है, हमारा नाम नहीं है कहानी में, और फिर आप अपना दिफा क्यों नहीं कर पा रहे? आप हीलो हुज्जत से काम क्यों ले रहे हैं? आप ये शर्मा क्यों रहे हैं? आपके पास ठोस सबूत है, लाइए, पेश कीजिए। हुसैन नवाज ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा हुआ है कि वो ट्यूसडे को अपना जवाब देंगे। वो पाकिस्तानी मेरे ख्याल में आए हुए हैं, अपना जवाब तैयार रखा हुआ है। आई होप कि सुबह वो सबमिट करवा दें। देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं ये आखिरी तारीख है, मैं समझता हूं सर कल आखिरी दिन है, और अगर कल तक ही जमा नहीं कराते तो हमारी दरखास्त हो सकती है ना। मैं समझता हूं हमारा वकील दरखास्त करेगा कि अब मजीद इनको कोई हक नहीं है जमा करवाने का, ना सबूत लिए जाए ना टाइम दिया जाए। ये आप तो कह रहे हैं भाई, अगर है तो दें, आप क्यों नहीं दे रहे? 7 माह से आप तैयारी कर रहे हैं, 7 माह से डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। किसी के जहन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में कोई रुकावट बनना चाहेंगे या कोई छुपाने वाली बात है या कोई डिफेंसिव है, कोई ऐसी बात नहीं है। और टाइम जो ये कमिटमेंट्स किए गए, मैं तो अभी मुझे केस से इन टच चूंकि नहीं हूँ और मुझे ये पता नहीं है कि टाइम की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी। एक टेक्निकल बात आ गया है कि वकील एक नया आ गया है, मियाँ साहब का वकील तो वही है, असलम भट्ट साहब है, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों के लिए इनको शेख साहब को लिया गया है। अगर उसकी कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट बनती है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, चूंकि मैं केस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उधर जाता नहीं हूँ, लेकिन कोई रीज़न नहीं है कि हम इसको डिले करने की कोशिश करें।
मियाँ साहब ने, हम रिकॉर्ड पे है, हमारी एक छोटी पॉलिटिकल कमेटी है, उसकी मीटिंग में उन्होंने खुल के ये बात की कि उसने कहा कि इससे ज़्यादा खुशी में कभी नहीं हो सकती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं अपने आप को क्लियर तावन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से तावन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से तावन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से तावन नहीं कर रही। जो आपने शवाहिद वहाँ जमा करवाए हैं, क्या उसमें कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ साबित हो रही है? हम बहुत ठोस जमा कराए हैं, हमने 227 सफ़हात पहले कराए हैं और 3 वॉल्यूम्स आज जमा कराई हैं। आज एक खबर यहाँ कहीं मरियम बीबी की ट्वीट चल रही है कि वो असद खरल की किताब के इक्तबासात आपने वहाँ जमा करा दिए हैं। ये चीज़ जमा करवाई आपने? देखिए, वो तो जो ट्वीट करे उनका हक है, कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास ठोस, हम समझते हैं कि हमने पहले बड़ा मुफस्सल जवाब दिया और जो अगर हमें कुछ गैप्स दिखाई दिए तो हमने आज जब आया हमने एक एक गैप को प्लग किया है। हम समझते हैं जो हमने शवाहिद दिए हैं ये ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस, मैं कहता हूं ये इतना ओपन एंड शट केस है कि कमीशन की भी जरूरत नहीं है। अगर ये 5 जजेस बैठ के अपना माइंड अप्लाई करें, फैसले पे पहुंच जाएंगे। जनाब मैं कह रहा हूं ना, यही चीज है डायकॉट में। एक तरफ से कमीशन की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से फिर बिल्कुल ओपन एंड शट हिसाब किताब कंक्लूसिव हमारी राय की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बात है, हम तो हमने वेलकम किया हुआ है हम ये, लेकिन सिर्फ ये शाह साहब ये भी कमिटमेंट कर दें कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी कमीशन की तरह वो कंक्लूड अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाता है फिर कहेंगे जी हमारा तो इसके ऊपर एतबार नहीं है। ये मानना पड़ेगा ताकि केस का फैसला मानेंगे, जो भी है कबूल करेंगे। जी, आप भी कबूल करेंगे? जी, हमें तो हमने ऑलरेडी कहा हुआ है, बिल्कुल खुल के जनरल कादर बलोच साहब शाह में कबूल करेंगे, रुकावट डाल के, जितनी रुकावट डाल सकते हैं डालेंगे। आप भी रिजर्वेशन के साथ शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।